بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب کے اندر مردہ دیکھنے اور اس کے ساتھ بات کرنے اور مردے کا آپ کے ساتھ کلام کرنے کے حوالے سے۔ آج کی یہ وضاحتی تعبیر آپ آخر تک سماعت کر لیجئے تاکہ جو بھی آپ کا خواب ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ شروع میں ہی جب ان کو اس کے خواب کی تعبیر ملتی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نیچے کامنٹس کے اندر ذکر کر دیتے ہیں کہ ہمارے خواب کی جو تعبیر ہے وہ بتائیے۔ تو پہلے آپ مکمل خواب کو سن لیا کریں اور اس کے بعد تعبیر کا وضاحتی جو ہے معاملہ وہ بھی سمجھ کے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگر نہ ہو آپ کا تو آپ لوگ جو ہے پھر وہ پوچھنے کا حق ضرور رکھتے ہیں۔ آج کا یہ جو مردے کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ انتہائی اہم قسم کا معلوماتی آج کا یہ موضوع ہے، تو آپ تمام لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی خواب ہو تو کسی صاحب علم سے اس کی تعبیر پوچھیں، یہ نہ ہو کہ آپ ہر کسی سے پوچھتے پھریں، کیونکہ خواب کا ذکر صرف جو ہے وہ اہل علم سے کیا جائے جو کہ تعبیر کے موضوع پر اچھی خاصی مہارت رکھتے ہوں۔ اور خوابوں کی تعبیرات کے لیے اور اسلامی فقہی مسائل کے لیے اور مختلف قسم کے وظائف کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ حضرت دانیال اور حضرت امام ابن سیرین، حضرت جابر مغربی اور امام جعفر صادق، حضرت ابراہیم کرمانی اور حضرت اسماعیل اشعث، ان تمام کے مطابق آج کی تعبیر کو ذکر کریں گے، اور وہ شخصیات ہیں جو خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور قرآنی دلائل بھی ہماری خوابوں کی تعبیرات کے اندر وقفے کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں انسان اگر مردے کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو اس سے اگر کوئی چیز لیتا ہے تو یہ اس کو کوئی حلال چیز ملنے کی دلیل ہے، یعنی وہ چیز اگر کھانے پینے کی اگر اس نے مردے نے اس کو دی ہے بات کرتے ہوئے کہ یہ آپ رکھ لیں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز دی ہے جو کہ کھانے کے اندر آتی ہے، تو حلال مال حلال روزی کی دلیل ہے۔ اور اگر بے روزگار انسان دیکھے تو اس کی نوکری ملنے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ مردے نے جو انسان مر چکا ہے اس نے کپڑے اتار کے دیے ہیں تو یہ دکھ پہنچنے کی دلیل ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ خواب جو صبح کے بالکل قریب ہو اس کی تعبیر میں یہ آئے گا، وگرنہ جو خواب آپ کے دن میں ہوتے ہیں ان کی تو تعبیر اکثر طور پر نہیں ہوتی۔ لیکن خواب کی نوعیت اور وقت کے اعتبار سے اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور سارے خواب سچے نہیں ہوتے، کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیریں ہوتی ہیں، سب خوابوں کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر دن میں کسی چیز کا آپ کو خیال رہے اور رات میں وہ خواب آ جائے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ کو بتا دی۔ امام ابن سیرین مزید یہ فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ مردے کے پاس اگر کچھ کپڑے وغیرہ ایسے ہوں جو کہ اس نے اپنے یعنی اس کے اپنے نہ ہو اور وہ کسی اور کی طرف سے یعنی کہے کہ یہ فلاں نے تمہارے لیے دیے ہیں، یہ فلاں نے تمہارے لیے دیے ہیں، تو اس چیز سے یہ ہے کہ جس کو وہ کپڑے دے رہا ہے جو خواب دیکھنے والا ہے، اللہ پاک اس کو رزق میں بھی برکت دے گا اور خالق کائنات اس کو کسی پریشانی سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ جس کو دیکھ رہا ہے خواب کے اندر کہ وہ رو رہا ہے یا وہ پریشان ہے، تو پھر خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے تلاوت کرے اور اس کے ساتھ جو بات ہو اس بات سے اس کی تعبیر بنتی۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی رشتہ دار کے حوالے سے بات کرے اور یہ اس کے ساتھ ناراض ہو تو اس کو چاہیے کہ اس سے صلح کر لے، اور اگر
किसी ऐसे रिश्तेदार के बारे बात करे जो कि इसको भूल चुका हो तो उसके साथ ताल्लुक को दोबारा जोड़ लिया जाए। इमाम जाफर सादिक भी ख्वाब के अंदर मुर्दे के हवाले से इंतहाई अहम बात करते हैं। कई अहबाब जो होते हैं वो लोगों के साथ जब ख्वाब में मुर्दा लोग जो आते हैं उनको, तो उनके साथ वो जिमा की सूरत इख्तियार कर जाते हैं ख्वाब के अंदर। तो ये बुरा नहीं है, ये हकीकत में जो है वो किसी उम्मीद का पूरा होना होता है और इसके अलावा कुछ ना कुछ मिलता ही है और इसका कोई नुकसान वगैरह बिल्कुल नहीं है। हजरत इब्राहिम किरमानी इसके मुतल्लिक बयान फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर अगर मुर्दे के पीछे चला गया और वो जो इंसान ख्वाब के अंदर देखा है वो अपनी जिंदगी में मुत्तकी था, पारसा था, नेक था, तो इस सूरत में इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर वो फासिक था तो फिर ये दुनियावी मामलात जो है उनको लेकर चलेगा। हजरत जाबिर मगरबी इसके मुतल्लिक ये बयान फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मुर्दे का देखना, अगर वो अच्छा इंसान था और दुनिया में लोग उसकी तारीफ करते थे और ये भी उससे फायदा हासिल करने वाला था, तो इसकी ताबीर ये होगी कि जब इसको किसी मकसद के अंदर कामयाबी की फिक्र होगी तो अल्लाह ताला इसको उस मकसद के अंदर कामयाब कर देगा। अब ये बात दोबारा सुन लीजिए कि जब आप ऐसे इंसान को देखें जो पारसा हो, मुत्तकी हो, लोग उसकी पारसाई की गवाही देते हो और आपने ख्वाब के अंदर उसको देखा है और आप भी उसको मुत्तकी समझते हो, तो इन सूरतों में जब आप मुर्दे को देखेंगे ख्वाब के अंदर, यानी ऐसा इंसान जो फौत हो चुका है और उसको आपने ख्वाब में देखा है, तो उससे आपको किसी मकसद के अंदर कामयाबी हासिल होगी और आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा इमाम इब्न सीरीन, हजरत इमाम जाफर सादिक, इमाम इब्राहिम किरमानी, हजरत जाबिर मगरबी, हजरत इस्माइल आशास, ये सारे एक वजाहती जो मुकम्मल ताबीर का एक निचोड़ बयान करते हैं कि ख्वाब के अंदर मुर्दे बंदे से बात करना, मुर्दे से कुछ लेना कुछ देना, ये हर सूरत में जो इसका 90% है, 90% जो है आपको अच्छा उसका ताबीर का नेमुल बदल जो है वो अच्छा, आपको अच्छी ताबीर मिलती है। और अगर ये सूरत देखे कि मुर्दे को बुरी हालत में देखा है या मुर्दे के साथ लड़ाई की है या मुर्दा जो है जो ख्वाब में आया है उसने अपने कपड़े उतार कर दिए हैं या उसने कुछ ऐसी सूरत इख्तियार की है कि जिससे ये परेशान हुआ है, तो इसमें यह है कि झगड़ा हो सकता है किसी के साथ। लेकिन जब ऐसी सूरत हो कि आप परेशान हो जाएं ख्वाब के अंदर, तो फिर आपको चाहिए कि आप सदका करें। और सदका जो है वो ख्वाब का सदका जो है, इसकी एक बहुत ज्यादा एक अहम बात समझ लीजिए कि कोशिश करें कि एक दिन की जितनी आपकी कमाई होती है, एक दिन की, एक महीने की नहीं, एक दिन की जितनी आपकी कमाई होती है वो आप सदका कर दें। या एक और कि आप 111 रुपए जो है वो उनकी कोई चीज लेकर या 111 रुपए अपने सर से वार कर किसी गरीब को दे दीजिए, तो ये भी आपका सदका हो जाएगा। हजरत जाबिर मगरबी इसके मुतल्लिक मजीद बयान फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर जो इंसान मुर्दे की आवाज का जवाब देता है, वो उससे बातें करता है, ये उसका जवाब देता है, फिर बात होती है, फिर जवाब देता है। अगर तो वो इसकी बातों में उसको ये कहता है कि आप मेरे साथ चलें, तो ये इंसान की जल्दी दुनिया छोड़ने की दलील है। और अगर वो जो मुर्दा है उसने उसको डरा कर अपने पास बुलाया है, तो ये इसको दुनियावी जिंदगी से बाखबर करने के लिए, यानी कि बाखबर रहे कि आगे उखरवी जिंदगी भी आने वाली है, इससे इसकी मौत जल्दी आने वाला वो नहीं है। और अगर देखे कि मुर्दे के साथ बाजार में चला है और बातें वगैरह की हैं, तो ये अच्छा रोजगार हासिल होगा, माल के अंदर बरकत आएगी, रिज्क के अंदर और ज्यादा बरकतें आएंगी, घर के हालात अच्छे होंगे और हर किस्म की परेशानियां जो है वो खत्म होगी। ख्वाबों की ताबीरात में बहुत ज्यादा और भी इसकी ताबीरें निकलती हैं, लेकिन ये अहम वजाती ताबीरें थी। मजीद आपका अगर कोई भी ख्वाब है किसी भी हवाले से, तो आप हमारे चैनल से
دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کے خوابوں کی تعبیرات جو ہے وہاں پر موجود ہیں. آپ وہاں سے اپنے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے حق میں بہتر کرے. خدا حافظ.